Sir, it is Madam party. It is very precious moment for all of us over here in this part of the earth planet, in our beloved country, the great India. Vande Jai Bharat, Jai Hind. We are so privileged that the jewels. We are getting some disturbance from the mobile. The jewel of India, His Excellency from Goa, the Honorable Speaker, Honorable Mr. Ramesh G. Tawalkar is receiving this honorary doctorate, honoris causa degree today from our American University. As per the protocol, his name was nominated by the team of Empower Social Trust led by Sri Ghanshyam Ji, Excuse me, ma'am. Vice Senior President Dr. Raj Kale Ji, and the whole of management team. And the Board of Governing Council of our American University has passed the resolution in USA. The governor of 120 countries have passed the resolution. So, His Excellency Dr. Ramesh from today onwards is not only a dynamic leader of India, but now he has become an international leader of 120 countries. So there is a small protocol for taking the oath. For others also the oath will be there. My beloved sister, Dr. Daljit Kaur, who is the ambassador of our university representing in India, will lead the oath, and then I am going to confer this degree upon him. For the doctorate, I, Ambassador Dr. Daljit Kaur, an authorized representative of AUGP USA Indian Chapter, on behalf of the AUGP USA Governing Council, in front of our beloved sir, having branches in 120 countries, and His Eminence Professor Dr. Madhu Krishanji, Founder Chairman and Chief Rector of AUGP and UNUGP USA, with the blessings of God, hereby confirming the honorary doctorate honoris causa of AUGP upon our distinguished personality today for his noble cause, and he has extended to the society in India for establishing peace in the country to make India a sustainable, developed and strong country. Tawalkar, hereby taking the oath before the distinguished people, here that I will continue to work for the society, promoting peace, culture, irrespective of any caste, creed, religion, color, etc. And to build up a transformed civilization of peace-loving, peace-living, peace-practicing, to make India sustainable, developed, and strong country. I also affirm that I shall work for extending the helping hand to the poor people in the society who are in need of help. I also affirm that I shall abide under the rules and regulations of AUGP USA, which is headed by His Eminency Professor Dr. Madhu Krishanji,
who is the founder and chairman of AUGP USA. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Doctorate. Myself as the chairman and the chief rector of the United Nations University and the American University USA, on behalf of our Board of Governing Council, the power and the authority which has been bestowed upon me, I confer this honoris causa Doctor of Humanity upon His Excellency Dr. Ramesh Tavankar. In the presence of the holy angels of God, we believe that they are in midst of us, and all the distinguished personality from various parts of the earth planet. God bless you all. Thank you, thank you, thank you so much. Empower Social and Educational Trust या संस्थेने आयोजित केलेल्या आजच्या या कार्यक्रमामध्ये या संस्थेचे सर्वेसर्वा आणि अमेरिकन पीस फोरमचे सगळे म्हणजे अन्य क्षेत्रातले सगळे मान्यवर, माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या समारंभाला इथं जो माझा सन्मान, गौरव आणि डॉक्टरेट देऊन माझ्या कार्याचा जो गौरव केला, त्यामुळे मी अत्यंत ऋणी आहोत. हा जो गौरव जो आहे ना, तो फक्त माझ्या एकट्याचा नाही आहे, की गेल्या अनेक वर्षा विविध क्षेत्रांमध्ये काम करत असताना, म्हणजे राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना, म्हणजे माझ्या बरोबरचे सगळे कार्यकर्ते, संस्थेचे सगळे असलेले कार्यकर्ते म्हणजे मेंबर्स, राजकीय सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे कार्यकर्ते, या सगळ्यांनी योगदान दिल्यामुळेच हे यश आणि मी त्याचा पात्र ठरलो आणि म्हणून मी भाग्यवान आहे. पूर्वीच्या वर्षामध्ये आम्ही जे काम सुरू केलं ते गोव्यातल्या आदिवासींचा विकास, गोव्याचा आदिवासी जो बांधव आहे, तो मूळ निवासी, गोव्याचा भूमिपुत्र, हा भूमिपुत्र मुख्य प्रवाह येण्यासाठी म्हणजे सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये 10 वर्ष आंदोलन आणि त्यानंतर ह्या सगळ्या प्रवाहातून मी आमदार आणि आदिवासी खात्याचा मंत्री होण्याचा मान मला मिळाला. आणि गोव्यातल्या आदिवासीचं कल्याण हा विषय माझा अत्यंत आवडीचा विषय आधी आहे. दुसरा अत्यंत विषय मी शिक्षक, म्हणजे क्रीडा शिक्षक म्हणून मी 10 वर्ष मी काम केलं आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातलं शिक्षण, ग्रामीण भागातलं दर्जात्मक शिक्षण देण्यासाठी जे आम्ही प्रयत्न सुरू केले, प्रयोग सुरू केले आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये बलराम शिक्षण संस्थेमध्ये त्याचं रूपांतर झालं. आजच्या घडीला संबंध गोव्यामध्येच नाही, संबंध देशभरातले त्या विषयाची चर्चा आजही आपण म्हणजे संबंध देशभर चालू आहे. त्याचा मला अभिमान आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते म्हणजे गोवा राज्याला 1 कोटीचा सन्मान देऊन कर्मण्य पुरस्काराने गोवा राज्याला सन्मानित करण्यात आले. तिसरा म्हणजे गोव्याच्या संस्कृती संदर्भात, म्हणजे गोवा म्हणजे एक वेगळी प्रतिमा संबंध देशभर आहे. गोव्याची ग्रामीण संस्कृती आजही जे अबाधित आहे आणि त्या संस्कृतीचा एक साजा भोगता या दृष्टिकोनातून आम्ही सतत काम करत असतो. त्यामुळे गोव्याची संस्कृती, गोवा आपण जो विचार करतो तो गोवा नसून गोव्याचा पूर्ण सभ्य सांस्कृतिक असा गोवा दाखवण्याचा जो प्रयत्न आपण गेली अनेक वर्ष सुरू केला. मागच्या याच वर्षी आपण 23वे एडिशन केलं
आणि याच्यातून पूर्ण गोव्याची संस्कृती, गोवा म्हणजे काय दाखवण्याचा प्रयत्न आपण केला. त्याच्यातील म्हणजे हा कार्यक्रम देशभरातल्या 2.5 लाख लोकप्रतिनिधींनी यावर्षी सहभागी होऊन त्याला मान्यता दिली. मागच्या वर्षीपासून आपण दुसरा एक उपक्रम सुरू केला, तो म्हणजे गोव्यात आज आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांना सरकारच्या मदतीच्या शिवाय लोकसहभागातून गरिबांना घर देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आणि तो आज तुम्ही या सगळ्यांनी मला इथं बोलवून माझा सन्मान करण्यात आला. की केवळ माझाच सन्मान असून की असंख्य जे कार्यकर्ते, असंख्य या सगळ्या कार्यक्रमाची प्रेरणास्थान आहेत, यांचा सगळ्यांचा मान सन्मान आहे. त्यामुळे माझी अपेक्षा आहे म्हणजे आज आपण जे संस्थेचे अध्यक्ष म्हणजे ज्याने एवढा मोठा कार्यक्रम आमच्यासाठी केला, अशा प्रकारची लोक म्हणजे आपण हातात हात घालून तर आपण म्हणजे जगाचा पिसा आज समाजामध्ये दोष दिसतात ना, ते दोष मुक्त करण्यासाठी आपण खूप मोठं कार्य करू. त्यामुळे एक पुढच्या 5-10 वर्षात गोव्यातला एकही माणूस ज्याचा स्वतःचं घर नाही, असाही आहे, निराश आहे, हताश आहे, असा असता कामा नये. त्या दृष्टिकोनातून आपण एक निर्णय घेतलाय 5,000 कार्यकर्त्यांची टीम उभी करायची आणि 5,000 जे श्रमधाम आर्मी असा ते कन्सेप्ट आहेत ना, तो गोव्यामध्ये रुजू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आपणही म्हणजे सहभागी व्हावं आणि केवळ गोव्यात नाही, गोव्याच्या बाहेर सगळ्यांनी मला एवढा मान दिला त्याबद्दल मी पुनश्च सगळ्यांचा आभार व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. थैंक यू. आज मुझे लग रहा है कि आपने जो काम किया है वो